بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, rizqlantirib turuvchi, o'zimizning ilahimizga, o'zimizning Robbimizga barchadan maqtovlar. Biz uni maqtaymiz, zo'rlaymiz, buyuklaymiz, barcha g'iybatlarimizni ongna biz qilamiz. Ham o'zimizning kimchiliklarimizdan, o'zimizning xatolarimizdan, o'zimizning gunohlarimizdan Alloh taoladan g'afur so'raymiz, tavbalar keltiramiz. Ham o'zimizning noshar niyatlarimizdan, noshar ishlarimizdan Allohga sig'inamiz. Ham shuni bilik, shinniqda agarda Alloh taolo birasining yuragin nur kiritsa, yuragini ochib jibarsa, yuragini islom dinini kiritsa, iymonni kiritsa, bilik zoni bir kimda tortib ola olmas. Kimni Alloh taolo qorong'ilikda qoldirgan ekan, adashuvda, gunohda, buzuqlikda qoldirgan ekan, shuni da bilik, uni bir kimda xo'yqula to'rila ko'ndira olmas. Uni yuragina bir kimda nurni, yoqlilikni kirita ola olmas. Ham shahad beraman shinniqda g'iybat qilirday bir loyiqli zot yo'q. Mar Alloh o'zingna loyiqli barcha g'iybatlarimizga ham shahad beraman shinniqda Muhammad Alloh taolaning elchisi hamaning quli. Ham so'raymiz Alloh taoladan, Alloh taolo o'zining salavotlarini ham salamlarini aytsin suyukli payg'ambarimizga. O'zining salavotlarini, salamlarini aytsin payg'ambarimizning oilasina, uning sahobalarına ham qiyomat kunida hali ko'rkam ravishda sunnatini erishuvlarga. Ham shuni alhamdulillah biz bilamiz. Alloh taolaning aytgan so'zlaridan ham o'zimizda sezib bilamiz. Ramazon oyi ol barakatli oylardan. Ramazon oyi ol Alloh taolaning eng yaratgan, eng hurmatlagan, eng zo'rlagan oyi. Ham shu Ramazon oyi boshqa oylardan tag'i bir yog'i bilan ayirib tura. O'sha oyda gunohlar g'afur etiladi. O'sha oyda Alloh taolaga to'lisi bilan aylanib qaytib kerak. Gunohlardan orangan holda, gunohlardan shirkangan holda yuzi biz bilan Alloh taolaga yo'nalib Allohga aylanib qaytib kerak. Alloh taolo qarshina men bo'ysunuvchi, men senga itoatli bo'lam deb Alloh taolaga aylanib qaytib kerak. Ham shunday agar damla biz qarasak Allohning oyatlarin, qarasak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarin, biz naq shuni ko'rarmiz. Mana Baqara surasida Alloh taolo sifatli xabar bera Ramazon haqida. Inchi ul farz qildi mu'min musulmonlarga. Ramazon haqida bo'lgan oyatlarni aytib bitirgach, Alloh taolo ayta: "İza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ey Allohning elchisi, mening qullarim, kishilar so'rasalar mening haqda, kim so'ngli Alloh taolo aytsin ularga, shinniqda men bikta yaqinman. Bikta yaqinman, ujibu da'vatad da'i iza da'an. Duo qiluvchi kishining duosina men javob qaytaraman. Falastajibu li va yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shunday bo'lg'ach, javob berigiz menga. Alloh taolo ayta, javob berigiz menga. Narsaga javob beriga? Agar Alloh taolo amr qilsa, shunga javob berigiz. O'tagiz amrlarni. Agar Alloh taolo tiygan bo'lsa, qay bir ishlardan, tiyilg'izandan javob berigiz Alloh taolaga. Ham menga iymon keltirigiz. Mana shunday ishlasangiz siz endi durust uy fikr yurtuvchi bilardan bo'lashaqsiz. Siz bu turmushda durust yo'lda, haqiqiy yo'lda bo'latirgan bo'lashaqsiz. Amra bu oyatda biz ko'ramiz. Alloh taolo shu duo oyatin, Alloh taolaga yolvoruv oyatin, Alloh taoladan so'rov oyatin ul bayli Ramazon oyi bilan. Ham shulay agarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarına kelsak, inchi ul Buxoriy ham Muslim jintiqlarida keltiriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Man qama Ramazon iymon va ihtisaba." Kimdakim Ramazon oyida iymonli holda, ishongan holda, umidlangan holda u rozasini tutib chiqsa, Alloh taolo uning sha'ning barcha gunohlarini g'afur qiladi. Iymonli holda, ya'ni kishi Alloh taolaga iymon keltirgan holda, uning aytgan so'zlarini, uning xabar bergan xabarlarini ishongan holda, barcha so'zlarini ishonib, barcha amrlarini
ышанып, чынлап та бу әмерләр мин эшләргә тиешмен, мин моңа әмер ителгәнмен, чөнки минем Раббым, мине барлыкка китерүче Аллаһ Тәгалә миңа әмер итте. Мин моңа ышанамын, һәм ышана Рамазан аенда ураза ул фарыз икән ышана. Ышана Аллаһ Тәгалә аңа вәгъдә кылган әҗр-савапларына ышана. Менә шул ышанган хәлдә һәм өметләнгән хәлдә өметләнә Аллаһ Тәгаләнең гафу итүенә. Чөнки Аллаһ Тәгалә вәгъдә кыла, кемдә кем иманлы хәлдә, өметләнгән хәлдә уразасын тутып чыкса, Аллаһ Тәгаләнең барча гынаһларын гафу кыла. Ул аңа ышана һәм өметләнә. Өметләнә Аллаһның рәхмәтенә, өметләнә Аллаһның гафу итүенә. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: кемдә кем Рамазан аенда төнге намазларын укып чыга икән, иманлы хәлдә, ышанган хәлдә һәм өметләнгән хәлдә, шулай ук моныңчы булган барча гынаһларны Аллаһ Тәгалә гафу кыла. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: кемдә кем Кадр кичәсендә гыйбат кылып чыга икән, намазлар укып чыга икән, Аллаһка гыйбат кылып чыга икән Кадр кичәсендә, моныңчы нинди гынаһлары булса, шулай ук Аллаһ Тәгалә аларның барчасында гафу кылачак, әгәр аны иманлы хәлдә һәм өметләнгән хәлдә эшләгән булса. Күрдегезме? Менә Рамазан аеның нәтиҗәсе, җимеше Аллаһ Тәгалә вәгъдә кыла, кешенең инде гынаһлары гафу ителәчәк. Һәм шулай ук хадис китерелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям нән Гайша анабыз сорый: "И Аллаһның илчесе, әгәр дә мин Кадр кичәсенә ирешсәм, нәрсә әйтим соң ул кичәдә, ул төнне нәрсә әйтим?" Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әйт шушы сүзләрне: Аллаһумма иннака афун, тухиббул афва фаъфу анни." И Раббым, син гафу итүче, син йомшак, син кичерүче, кичер мине, гафу кыл мине һәм мине имин кыл. Менә бу сүзләрне әйт. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бәйли, нинди дуга белән? Менә гынаһларны гафу итү дугасы белән бәйли. Һәм шулай ул хадисне без үткән җомгада да алдык. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Рамазан аенда һәр төнне Аллаһ Тәгалә бер төркем мөселманнарны, бер төркем кешене уттан азат итә. Ничек ул аны азат итә? Чөнки Аллаһ Тәгалә аның гынаһларын гафу кылып кичерә. Ана сәгәр дә кешенең гынаһлары гафу кылынгач, аны гынаһлары кичеренгәч, инде гынаһсыз калгач, әлбәттә ул җәннәт әһле, әлбәттә ул Аллаһ Тәгаләне җәннәткә кертә. Әлбәттә Аллаһ Тәгаләне җәһәннәмнән саклый торган була. Һәм шулай ук тагы бер хадистә китерелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: 5 вакыт намаз арасы, җомга белән җомга арасы, 2 Рамазан арасы, әгәр шушы гыйбатлар арасында кеше олы гынаһларын тыйла икән, олы гынаһларны кылмый икән, Аллаһ Тәгалә аның кичкенә гынаһларын башасында гафу кыла. Игътибар итегез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: 2 Рамазан арасында булган гынаһлар, 2 Рамазан арасында булган гынаһлар, әгәр дә кеше олы гынаһтан тыйла икән, ул гынаһларны Аллаһ Тәгалә гафу итә торган була. Инде әлбәттә бу безгә бирелгән Аллаһның зур рәхмәте, зур фазиләте. Әйе, кардәшләр, менә без шушы айга керәбез. Бу инде ай Аллаһ Тәгаләдән гафу сорау айы. Менә без аны йөрәгебездән үк, күңелебездән үк моны сизергә тиешбез. Бу шундый ай Аллаһка әйләнеп кайта торган ай. Гынаһлардан инде тамам тукталырга инде күптән вакыт җиткән. Һәм бу ай сиңа фурсат булып тора. Күптәнге эшлисе эшеңне эшләү. Инде ул гынаһлардан арынып Аллаһ Тәгаләгә ялвару, Аллаһ Тәгаләгә йөзең белән карау, Аллаһ Тәгаләгә бару. Һәм бел, әгәр син Аллаһ Тәгаләгә барсаң, Аллаһ Тәгалә сиңа ашыгып бара. Әгәр син Аллаһ Тәгаләгә бер шибер якынайсаң, Аллаһ Тәгалә сиңа бер терсәк якыная. Шайтырып, Рамазан аенда без сизергә тиешбез шушы әйберне. Күңелебездән үк бу аебыз гынаһлардан арына торган аебыз. Бу аебыз Аллаһка әйләнеп кайтарган ай. Шушы хәлгә ирешүгә, Аллаһ Тәгаләгә якынаерга, гынаһлардан арынырга безгә кайбер халәтләр, кайбер эшләр безгә ярдәм итәчәк. Һәм шулардан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның хадисен укып, аның мәгънәсеннән куркып, безне этәрә торган булачак. Ул хадисне дә без карап киттек. Иншәх Әлбани рахмәллаһ һәм Шәйх Мукбил ул хадисне хасан сахih дип әйтәләр, яхшы, дөрес сахih дип әйтәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям минбәргә менгәндә 3 тапкыр әйтә: "Амин, амин" дип. Раббым кабул ит дип әйтә. Шуннан соң сахабалар сорадылар: "Я Расулуллаһ, син 3 мәртәбә амин дип әйттең. Нәрсәгә әйтелде ул аминнәр?" Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте:
Минбәргә менгәндә миңа Җибрил алейһиссалам килде һәм миңа әйтте: "И Мухаммад, әгәр дә Рамазан ае килеп җитеп тә, кеше шушы Рамазан аенда яшәп, шушы Рамазан аена керә ул, өлгерә ул, вафат булмый, Рамазан аена ирешә, Рамазан аена керә. Ләкин Рамазан ае беткәндә аның гөнаһлары гафу ителенми. Халак булсын, Аллаһ Тәала аны җәһәннәм утына кертсен, Аллаһ Тәала аны яраклаштырсын", дип Җибрил әйтә һәм "Әйт, Мухаммад, амин" дип, һәм шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям амин дип әйтә. Шулай икенче риваятендә китерелә, анысы инде Тирмизи сүннәт җентыгында китерелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай әйтә, дуга кылып: "Халак булсын ул кеше, халак булсын ул кеше, Рамазан аен үткәреп җибәреп, тәгәр дә аны гөнаһлары гафу ителмәсә". Менә бу хәдисләрне укыгач, әлбәттә безнең йөрәкләребез жу итеп куя. Менә бу хәдисләрне ишеткәч, Пәйгамбәрбезнең сүзләрен ишеткәч, йөрәкләребез куркып куя. Ничек инде шул хәле зур, фазиләтле, хәерлек белән тулган, бәрәкәт белән тулган Рамазан аен үткәреп җибәр дә, һәм аның җимешеннән син мәхрүм кала торган буласың. Синең гөнаһларың гафу ителмәгән була. Әлбәттә, шушындый хәерле айда да кешенең гөнаһлары гафу ителмәсә, нинди айда аның гөнаһлары гафу ителенер? Тагын нинди айларда инде ул үзенең гөнаһлардан азат булначак, нинди? Шуның өчен дә менә шундый аятләрне ишетеп, инде безнең йөрәкләребез куркырга тиеш. Аллаһның рәхмәтеннән, Аллаһның савапларыннан, әҗерләреннән мәхрүм калмаулыктан безнең йөрәкләребез куркып, үзебездән булдырган хәтле сәбәпләрне эшләү кирәк. Аллаһның рәхмәтенә ирешү, Аллаһның гафу итүенә ирешү, әлбәттә Аллаһның рәхмәтенә ирешү, аның гафу итүенә ирешү ул хыяллы әйбер генә түгел. Ул синең теләк белән генә бәйләнмәгән. Әйе, син мөмкиндер теләрсең, Аллаһ Тәала гафу кылсын иде, Аллаһ Тәала кешерсен иде, Аллаһ Тәала рәхмәтенә кертсен иде, мине үзенең дусларыннан кылсын иде дип шулай итеп син өметләнеп тә ятырга мөмкинсең, теләп тә ятырга мөмкинсең, ләкин аның белән генә булмый шул. Син үзеңнән булдырган хәтле Аллаһ кушканнарын үтәп тыйлаганнардан тыелу кирәк. Үзеңнән эшләр эшләү кирәк. Син үзеңне күрсәт Аллаһ Тәаләгә. Кемсең син хакыйкатьтән дә? Син лаеклымысың Аллаһның рәхмәтенә? Син лаеклымысың Аллаһ Тәаләнең гафу итүенә? Шуңа инде тырышу кирәк. Рамазан ае ул тырышу ае. Һәм шулай ук тагы сәбәпләрдән булып тора безне җанландыра торган, безне этәрә торган Аллаһ Тәаләдән гафу сорарга, Аллаһ Тәаләгә ялваруга, ул инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисен укып, аның мәгънәсенә төшенү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәбәр бирә, ул хадисне без карап киттек. Һәр төнне Аллаһ Тәалә бер төркем мөселманны җәһәннәм утыннан коткара. Менә бу кешеләр, менә бу мөэминнәр арасына җөмләсенә керергә тырышу кирәк. Менә мин дә алар арасыннан булыйм әле. Аллаһ Тәалә мине җәһәннәмнән коткара торган төркемнәр арасына мине кертсен әле, мин дә алар арасыннан булыйм әле дип кешедә инде кызыксыну уянып, тырышу булырга тиеш. Әлбәттә, мондай хәерлелеккә ирешеп булмыйлар Аллаһ Тәаләгә буйсынган хәлдә һәм ихласы булган хәлдә. Инде Аллаһ Тәаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәалә безгә ихласлык бирсен, Аллаһ Тәалә безгә тырышлыклар бирсен. Һәм шулай ук та безгә ярдәм итәчәк шушы хәлне күз алдына китерү, ул гөнаһларның афатын. Әгәр дә без күз алдыбызга китерсәк гөнаһларның афатын һәм аның нәтиҗәсен, аның начарлыгын, аның афатын аңласаң, аның зыянын белсәң, төшенсәң, әлбәттә син тоткарланып тормыйсың. Син инде ашыгасың шушы зур авырлыктан, зур груздан дип әйтик, шушы гөнаһларын арынырга тырышачаксың. Аннан котылырга тырышачаксың. Ничек менә хәтта кеше теләсә нинди кеше әгәр дә өсте пычрана башласа, ул шул вакытта жуып төшерә. Чөнки ул үзен рәхәтлектә сизми, чөнки аңа кыен. Юынмыйча йөрү, үзендә пычрак, нәҗесләр тотып йөрү үзенең тәнендә, әлбәттә, ул аңа сабыр итә алмый. Ул аны юып төшерә. Менә күрәбез, ничек кеше үзенең тышкы ягын ничек карый, күзәтә, тәрбияли. Ләкин йөрәк тә пычрана бит. Йөрәк тә гөнаһлар белән каралып бетә бит. Менә кызганыч кешеләр инде моңа игътибарларын бирмиләр. Менә кеше әгәр дә гөнаһның афәтләрен, зыяннарын төшенсә, аңласа, әлбәттә ул аннан котылырга ашыгачак. Ничек Аллаһ Тәалә әйтә?
Ya eyyuhellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman getiruvchi bandalar, Alloh taolaga haqiqiy tavbalar bilan, o'kinuvlar bilan, afv o'tinuvlar bilan Alloh taolaga yonib qaytag'iz. Asa robbukum ay yukaffir ankum sayiatikum. Agar da shulay yashasangiz, ixlosli tavbalar bilan Allohga aylanib qaytsangiz, g'afurlar so'rasangiz, shuningda sizning Robbingiz sizning barcha gunohlaringizni g'afur etashak, udkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ham oslardan yilg'alar og'a turgan jannatlarga Alloh taolasini kiritashak. Mana ko'rasizmi, sening gunohlaring g'afur etilunining big zo'r jimishi, eng muhim jimishi ol sening jannatga kiriluing. Allah Teala aytadi: "Wa tubu ilallohi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ey musulmonlar, mu'minlar, barchalaringiz bilan birga Alloh Tealaga tavbalar keltirig'iz. Balkim siz jengarsiz, balkim jannatli bo'lursiz, balkim dunyosida da oxiratida da jengarsiz, xayrli turmushga erishirsiz. Alloh Teala aytadi Hud surasida keltirilgan payg'ambarning so'zi bilan: "Wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Ey mening qavmim, o'zingiz Robbingizga istig'forlar qiling'iz, g'afur so'rag'iz, tavbalar keltirig'iz. Ana so'ng Alloh taolasining tavbalaringizni qabul qilar-da, ham sizning ustlaringizga yomg'irlar yog'dirar. Ko'p ettirib barakatli yomg'irlarni yog'dirar, sizga rizqlarni ko'p etib chiqarar. Ham sizning kuchlaringizni orttirar, sizning salomatliklaringizni Alloh taolo orttirashaq. Lekin gunohli holda gunohlar keltirib Alloh taoladan burilib ketmagiz. Ey qardaşlarım, mana bu dunyo turmushida nindingna og'riqlarni biz ko'rmik, nindingna nosharliklarni, bala afatlarni ko'rmik. Bil, bular butunisida barchasida gunoh sababli. Bular butunisida sening qo'ling ishlab olgan natija sababli. Shunga da seni halokatlikka elta turgan, seni yo'qqa chiqara turgan afatdan saqlanirga tirish. Tez orada sendan qutulurga tirish. Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve la akıbatu lil muttaqin ve la advan illa alel zalimin. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hamşulay agar da kishi ko'z oldiga keltirayotgan Alloh qarshida har vaqtda ochiq ol tavba eshiklari. Har vaqtda Alloh taolo seni g'afur etadi. Agar sen o'zing ixlosli ravishda Alloh taolaga murojaat etsang. Albatta mana shu hollarni anglaw, buni biluv, bu endi albatta seni tog'i itara Alloh taolaga yaqinayirga ham ona tövbeler getirge. Inçik Allah Teala ayta: "Ve huvallazi yaqbalu tawbata min ibadihi." Ul Allah Teala şunday zat, özünün kullarından ul kabul etə tövbəni, g'afur etuni. Ve yafu anis sayyiati ve ya'lamu ma taf'alun. Ham ul Allah Teala barcha kimchiliklarni g'afur etuvchi, ham bilasizning ishlagan ishlaringizni. Kishi endi ko'p tirishirga tilasa da Allohdan gunohlarni ularni qaşıra almaz, yaşıra almaz. Hatta yüreğinde bulgan noşar uy fikirlerini de Allah Teala'dan yaşıra almaz. Allah Teala başlasında bile, ham başlasında yazıp, birkitip, dirkep, kuya. Allah Teala ayta: "Ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmetillah." Ey Allah'ın cisi, ey benim kullarım, Allah Teala mürcite başa kişilerge: "Ey benim kullarım, qaysilar özlerine zulmluk getirdiler. Allah'ın rahmetinden ümitlerinizi üzmegiz. La taqnatu min rahmetillah." Allah'ın rahmetinden ümitinizi üzmegiz. Şunlukta innalloh yagfiru zunubu jami'a. Şunlukta Allah Teala barcha gunohlarni g'afur etuvchi, innahu huval g'afurur rahim. Şunlukta o g'afur etuvchi ham rahmat egasi. Ham inchi hadisda keltiriladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir hadisida aytadi: "Shundoqda Alloh taolo o'zining qo'lin tunni suza, hatto kunduz gunoh qiluvchi tavba keltirsin uchun. Ham shunday Alloh taolo o'zining qo'lin suza, kunduz, hatto tunni gunoh qiluvchi o'zining tavbasini tavba keltirsin uchun." Ya'ni Alloh taolo kunlarida, kunduzlarida kutib tura o'zining qo'lidan tavba keltirirmikan? Tavba keltirsin endi, men azir. Allah Teala şu aytib kütüp tura. Abid şu Allah Teala muhtaç değil senin tövbelerine, muhtaç değil senin afiyetine. Hem Allah Teala bir ziyan da yok.
Синең гөнаһларың да, хәтта син көннәрен, төннәрендә гөнаһлар кыла торган булсаң да, Аллаһ Тәгалә бер зыян да килми. Һәм Аллаһ Тәгалә тулысы белән кирәк түгел синең тәүбәләрең, бәлкем Аллаһ Тәгалә синең өчен борчылып, сиңа хәерлек теләп, төннәрендә, көндезләрендә көтеп тора синең тәүбәңне. Һәм шулай ук тагы шушы хәлне искә төшерик. Аллаһ Тәгалә тәүбә китүчеләрне ярата. Кемдә кем тәүбә китерә икән, Аллаһ Тәгалә гафу сорый икән, Аллаһ Тәгалә аларны ярата. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна Аллаһ юхиббу тәввабин ва юхиббул мутатаххирин." Шунлыктан Аллаһ Тәгалә ярата тәүбә китерүчеләрне һәм чистарынучыларны. Чистарынучыларны беренче булып монда керә шириктән, күфрлектән, бидаттан, гөнаһлардан кем чистарына, кем азат була бу гөнаһлардан, Аллаһ Тәгалә аларны ярата. Син моны сиз, син моны аңла. Әгәр дә мин тәүбә китерсәм, гөнаһлардан арынсам, Аллаһ Тәгалә мине ярата торган була, һәм минем эшемне ярата торган була. Әлбәттә, менә мондый моны белү, ул сине этәрә, ул сине тарта Аллаһ Тәгаләгә тәүбә китерергә. Һәм шулай ук Сахих Муслим сәнҗидәндә китерелә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: Аллаһ Тәгалә күбрәк шатлана шул кешегә караганда, ул кеше шүлдә үзенең дөясен югалта. Монда йөгерә, тегендә йөгерә, тегендә карый, монда карый, таба алмый, дөясен югалта. Инде бу кеше шүлдә, кояш астында, инде хәлсезләнеп, хәлдән тайып, агач астына ял итәм дип ял итәргә утыра. Инде булды, мин бу агачтан тора алмасмын инде. Инде халак булам, юкка чыгам, үләрмен дип, шулай итеп уйлап ятканда, күзләрен йомып, аннан соң инде күзләрен ачып җибәрсә, күзе каршына дөясе басып тора. Дөясе тулган ичемлеге белән, ашамлыгы белән, һәм бу ир кеше тиз генә аның җөйгәнен тота да һәм кычкырып җибәрә: "И Раббым, син минем кулың, мин синең Раббың." Шатлыгыннан хәтта сүзләрен дә бутап куя. Әйтә Аллаһка: "Син минем кулың, мин синең Раббым." Әни бутап куя шатлыгыннан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Карагыз, бу ир кеше ничек шатлана. Шатлыгыннан хәтта ике сүзне бутап куя." Әмма әгәр дә кеше Аллаһ Тәгаләгә тәүбәләр китерә икән, истигъфарлар кыла икән, аның тәүбәсенә Аллаһ Тәгалә тагы да катырак шатлана. Һәм шулай ук Бухари һәм Муслим сәнҗидәндә китерелә тагы бер хадис. Хәбәр бирелә, ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямгә китерелә куллар, ягъни бу сугыштан соң калган трофейлар инде. Һәм шунда күрәләр сахабалар бер хатын-кызны, кулга төшкән хатын-кыз үзенең сабыен, күкрәк баласын югалта. Бу хатын-кыз уңга йөгерә, сулга йөгерә, алга йөгерә, артка йөгерә, үзенең баласын шул хәлендә эзли. Елап бетә, үксеп бетә. Кая барып бәрергә белми. Шит җирдә баласын югалта. Анасы ниһаять үзенең сабыен таба. Һәм йөгереп барып, үзенең күкрәгенә, корсагына терәп бик каты кочаклый. Анасын ул хатын-кызның күкрәгендә сөте тулган була, шушы сөтен дә имезә. Шуннан соң сахабалар моны карап, бу хәлгә карап гаҗәпләнәләр, шаккаталар һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Эй сахабаларым, күрдегезме бу хәлне? Һәм сез ничек уйлыйсыз? Ана кеше, әнисе үзенең баласын дөрләп яна торган утка ыргытыр идеме? Ниһаять эзләп табып, кочаклап, яни аннан аерыласы килмичә, яратып, сөеп, яраткан хәлдә үзенең баласын янып тора торган утка ыргытыр идеме?" Һәм сахабалар әйттеләр: "Юк, Расулуллаһ, әлбәттә ыргытмас иде." Һәм шуның Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Ләкин белегез, Аллаһ Тәгалә үзенең кулларына күбрәк рәхимлерәк, менә бу ана үзенең баласына карата. Менә ана үзенең баласын табып, сөеп, яратып, һәм әлбәттә баласын ул теләмәс иде. Аңа бер зыян тигезергә, анда утка ыргытуына түгел, бәлкем шырпы кирүенә дә теләмәс иде, саклар иде. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Ләкин Аллаһ Тәгалә тагы да рәхмәтлерәк үзенең кулларына карата." Менә бу хәдисләрне укыйсың, әлбәттә синең йөрәгендә Аллаһка карата ярату туа. Ярата башлыйсың, биекли башлыйсың, һәм аңа карата инде ялчанлык, уяла башлыйсың Аллаһ Тәгаләдән. Аллаһ Тәгалә күпме безгә ниъмәт биргән. Аллаһ Тәгалә безне нинди сәламәт кылган, күзләребез күрә, кулакларыбыз ишетә, йөрәкләребез эшли. Инде ризыкларыбыз, әлхәмдүлилләһ, өстәл тулы ризыкларыбыз бар. Бүтән хаҗәтләребез үтәленә. Һәм шуннан соң да Аллаһка каршы бара алабызмы? Шуннан соң да аңа каршы барып, аңа гынаһ кылабызмы?
Әлбәттә, Аллаһтан бик каты ялу кирәк. Менә шушы хәдисләрне укып, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорау ниятләре туа башлый. Шуның өчен дә менә бу хәдисләрне без ни өчен укыйбыз? Хәтта безне этәрер өчен Аллаһ Тәгаләгә күбрәк тәүбә китерергә, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорарга. Аллаһ Тәгалә искә төшерә күп аятларында ничек кайбер кешеләр, кафирләр, мушриклар, алар Аллаһның пәйгамбәрләрен үтерделәр. Алар әйттеләр, Гыйса ул Аллаһның эштән бер өлеше дип. Уйлап карыйк, нинди мыскыллау сүз әйтәләр Аллаһка карата. Аллаһның малайы бар, Аллаһның хатыны бар, Аллаһ Тәгалә ул эштән бере. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә хәбәр бирә аятларында ничек кафирләр шыкыр казыйлар да бик каты зур ушак яндырып, шунда мөмин мусламаннарны, иман китерүчеләрне утка ыргыталар иде һәм әмма алар үзләре моны карап көлеп, шаркылдап көлеп карап тордылар һәм мөмин мусламаннарны, Аллаһка иман китерүчеләрне утка ыргыттылар. Менә шундый хәлләрне сыйфатлагач, Аллаһ Тәгалә аннан соң шундый сүзләрне әйтә. Афала ятубуна илаллаһи ва астагфируна. Әллә алар шушы пишрак, кабахат, шундый зур гынах эшләр эшләгәннән соң да Аллаһка тәүбәләр кылып кайтмаслармы? Аллаһтан истигъфарлар кылмаслармы? Аллаһтан гафу сорамаслармы? Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә икенче аятында: "Инна лазин фатанул муъминина вал муъминат, сумма лам ятубу." Шул кешеләр кайсылары мөмин иратларны һәм мөминә хатын-кызларны утка ыргытып яндырдылар, фитнәләндерделәр, һәм әгәр тәүбә китермәсәләр, күрәсезме, әгәр тәүбә китермәсәләр, Аллаһ Тәгалә барыбер аларга мөмкинчелек бирә әле. Әле бу тормышта яшиләр икән әле. Әле аларның җаннары алынмаган икән әле. Әле аларны кабергә әле күмеп куймаганнар икән. Аллаһ Тәгалә барыбер әле аларга бирә мөмкинчелек. Әл-Хасан Басри, инде билгеле булган табиин, галим, әйтә: "Карагыз, карагыз Аллаһның нинди зур рәхмәтенә. Карагыз Аллаһ Тәгаләнең мәрхәмәтлегенә. Алар Аллаһның якын дусларын үтерделәр һәм шундый кабахат эшләр эшләделәр, ширки гамәлләр эшлиләр, Аллаһны мыскыл итәләр. Шуннан соң да Аллаһ Тәгалә чакыра аларны тәүбә итүгә. Аллаһ Тәгалә чакыра аларны тәүбә итүгә." Әй кардәшләрем, менә Аллаһ Тәгаләнең мәрхәмәтен белгәннән соң да, Аллаһ Тәгаләнең зур нинди фазил икәнен белгәннән соң да, гынаһларның нинди зур афәтле икәнен белгәннән соң да, җәһәннәм газабының куркынычлыгын белгәннән соң да, ләкин күрәбез, күпме кешеләр барбыр Аллаһ Тәгаләгә тәүбәләр белән әйләнеп кайтмыйлар. Аллаһ Тәгаләдән гафу сорамыйлар, Аллаһ Тәгаләгә ялвармыйлар, Аллаһка ашкынмыйлар. Ни гаҗәеп бу хәл. Ни гаҗәеп бу хәл. Һәм аның өстәвенә алар төрле акланулар әйтәләр. Яра, менә укуны битерим әле, менә укуны битерсәм Аллаһның диненә керәм. Менә хәр өйләнәм дә, өйләнгәч Аллаһның диненә басам. Менә хәр пенсия чыгам да, менә әле миңа иртәрәк, менә әле миңа иртәрәк. Шайтанның иң зур хәйләсенә керделәр. Һаман кичектерәләр, һәм шундый вакыт җитәчәк, инде аны насилкаларга салып, инде аны кабергә алып барып күмәләр. Менә аның иртәрәк дигән сүзе нәрсәгә илтә? Иртәрәк. Һәм менә кардәшләрем, менә күрәбез, бер артлы мәйет күмәбез. Бер артлы җиназа укыйбыз. Һәм аларга әйтелде, аларга сөйләнелде, җиткерелде. Ләкин аларның җавабы шушындый булды. Әле иртәрәк. Менә хәзер пенсия чыгам. Менә хәр пенсия чыгам. Ләкин пенсиягә дә чыгып өлгермиләр. Намаз укыма хәлдә, уграда тутма хәлдә, хаҗга барма хәлдә, тәүбә китермә хәлдә үлеп китәләр. Ни аяныш, ни кызганыш хәл. Ни куркыныч хәл шушы кешеләр өчен. Һәм нәрсә уйларсыз, нәрсә булыр алар белән хәзер? Нәрсә булыр алар белән кабер тормышында? Нәрсә булыр алар белән ахирет тормышында? Алар һәр бик тә каты үкенәләр. Кайтасы иде, тыңнысы иде, Аллаһның диненә керәсе иде, ләкин бит соң хәзер. Шуның өчен кардәшләрем, үзебезгә гыйбрәтләр алыйк. Сузмыйк, шайтанның хәйләсенә кермик. Бәлкем шул вакытта Аллаһның диненә тулысы белән керү кирәк. Һәм менә без Рамазан аенда менә хәзер керәбез. Һәм Рамазан ае бик зур форсат булып тора үзеңне үзгәртүгә, Аллаһка әйләнеп кайтуга. Һәм белеп торсын, Аллаһ Тәгалә һәр вакытта каршы алучы. Һәм бер кайчан да өметеңне үзмә. Чөнки ни өчен кайбер кешеләр Аллаһның
юлына кірмейлер хамында. Алар уйлыйлар, мин инде гынахка шуң биткәнмен, мин инде гынахлы инде, Аллаһ Тәгалә мине кабул итмәс, минем гынахларым гафу кылмас. Юк, алай уйлама. Юк, алай бетермә. Бәлкем Аллаһның аятын без бит карап киттек. Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһның өмметенә, Аллаһның рәхмәтенә өметләрегезне үзмәгез. Кайбер кешеләр тәүбәгә килмиләр хамында дөнья ләззәтен өстенрәк куялар һәм үзләренең хаваларына иярәләр. Һәм алар уйлыйлар, менә дингә керсәм, мин бөтен ләззәт, бөтен рәхәтлек бетә. Һәм нинди ялгыш уй фикер бу? Син нәрсә уйлыйсыңмы, эзлисеңме бөтен ләззәтне, рәхәтлекне гынахтан? Аллаһ Тәгаләне тыңламыйча, Аллаһ Тәгалә кушканнан үтәмичә, тыйган эшләрдән тыелмыйча, гынахлы эштән син нинди рәхәтлек, нинди син тәм табасың? Син беләсең, Аллаһ Тәгалә өстән сиңа карап тора. Сиңа бу эшеңә ачулы Аллаһ Тәгалә. Сине каргый шуның өчен. Аллаһ Тәгалә ачулана шуның өчен. Ничек шуннан, ничек син аннан рәхәт аласың, ничек тәм аласың ул тормыштан, ул эшләреңнән? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Афарата ман иттахада хаваху илаһу хава." Аллаһның илчесе, син күрдеңме шуны? Ул үзенең хавасын теләгән Аллаһ итеп алган, илаһ итеп алган. Шуңа гыйбадәт кыла. Нәрсә телим, шуны эшлим. "Вадаллаху Аллаһу аля илмин." Һәм Аллаһ Тәгалә аны гыйлемгә нигезләнеп адаштырды. Яни ничек бу аятны аңларга? Гыйлемгә нигезләнеп Аллаһ Тәгалә аны адаштырды. Чөнки белә Аллаһ Тәгалә ул лайыклы түгел хак юлга, ул лайыклы түгел хәерлеккә, ул лайыклы түгел иманга, ул лайыклы түгел ислам диненә. Шуңа Аллаһ Тәгалә аның йөрәген ачып җибәрми. Чөнки ул кеше үзе үз теләге белән генә яши. Аллаһ Тәгаләнең сүзенә игътибар итми. Аллаһ Тәгаләгә керәм дип Аллаһ Тәгалә өметләнми. Ва хатама аля самиhi ва qalbihi ва ja'ala аля басариhi гышава. Аллаһ Тәгаләнең кулакларын, йөрәкләрен һәм күзләрен ябып куйды, пәрдә куйды. Фама яхдиhi мин бa'диллаhi афала тадhakkarun. Аллаһ Тәгаләдән соң кем инде аны туры юлга күндерсен? Әгәр дә Аллаһ Тәгаләне хак юлга, туры юлга, иманга, исламга кертмәгән икән, кем соң аннан Аллаһтан соң кем аны кертә алсын? Әллә уйлап карамыйсызмы? Әллә уйламыйсызмы? Кайберләр тәүбәгә килмиләр, Аллаһтан гафу сорамыйлар, Аллаһ диненә кермиләр, шундый сүзләр белән. Бу миңа авыр, мин күтәрә алмасмын дип уйлыйлар. Ислам динен мин күтәрә алмыйм дип уйлыйлар. Анда авыр икән дип уйлыйлар. Менә бу шайтанның хәйләсе. Шайтан шайтып куркыта. Менә һәрбер намаз укыган мусламаннан сорагыз әле, ничек син хәзер хәлең ничек, авырмы син дин тотарга? Бүтән әйтәчәкләр, валлаһи, Аллаһ белән тәбез бик җиңел икән. Шайтан шайтып куркыта, шайтан шайтып зур итеп күрсәтә, хәтта инде кеше Аллаһның диненә кермәсен. Әмма инде әлхәмдүлилләh кеше Аллаһның диненә кергәч, тәүбәләр китергәч, Аллаһ Тәгаләнең йөрәген киң итә. Аңа изгелекләрне эшләү бик җиңел, бәлкем шатлана эшли, һәм гынаһлардан аеру да бик җиңел. Чөнки аның ярдәмчесе Аллаһ Тәгалә була торган булачак. Шуңа да Аллаһ Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә: "Ихриз аля ма янфау." Үзеңә файда бирә торган әйбердә тырыш, Аллаһтан ярдәм сора һәм көчсезләнмә. Муслим сөннәтендә китерелә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валлазин җаһаду фина ланахдияннахум субулана ва инналлаһа ла ма'ал мухсинин." Кем безнең юлларыбызда тырыша икән, безнең динебездә тырыша икән, файдалы гыйлем ала икән, изгелекләр кыла икән, безнең юлда тырыша икән, без аларны үзебезнең изге эшләрдә аларны алып барабыз. Чынлыкта Аллаһ Тәгалә изгелек кылучылар белән бергә. Аллаһ Тәгалә ярдәм итә изгелек кылучыларга. Кайбер кешеләр Аллаһның диненә кермиләр, тәүбәләргә ашыкмыйлар. Менә минем иптәш дусларым мине мыскыллаячак. Миңа мулла дип әйтәчәкләр, мине тагы мыскыллаячаклар. Чистарынып киткәнсең икән, безнең кебек түгел икәнсең дип, шуннан куркып, кайберләре тәүбәгә килмиләр. Кайберләре куркалар. Менә дәрәҗәмне югалтырмын, урынымны югалтырмын, эшемне югалтырмын, дөньядагы булган дәрәҗәмне, вазифамны югалтырмын дип, һаман да шул шайтанның коткысына иярәләр. Әллә алар белмиләрме? Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валиллаһи ал-иззату ва лирасулихи ва лилмуъминин, валакиннал мунафиқина ла я'ламун." Чынлыкта биеклек, зурлык, дәрәҗәлек ул Аллаһта, аның пәйгамбәренә һәм мөмин мусламаннарда. Ләкин мунафиклар моны белмиләр. Ләкин мунафиклар киресен күрәләр. Алар күрәләр дәрәҗәлек, зурлык, биеклек, байлык ул гынах кылган кешеләрдә.
Кайбер кешеләр Аллаһка ашкынмыйлар, тәүбәгә ашкынмыйлар, Аллаһның рәхмәтенә нигезләнеп. Алла Тәгалә гафу кылыр әле. Яра менә бу тормышта матуруна яшим бит әле. Яра ахирәттә дә мин Алла Тәгалә калдырмас әле. Алла Тәгалә рәхмәтле бит. Менә Алла Тәгалә Коръәндә күпме җирдә әйткән, Алла Тәгалә рәхмәтле, рәхим белә. Менә күпме хәдисләрен ишеттек. Алла Тәгалә тагы да бик каты рәхмәтле, йомшак. Мин дә Алла Тәгалә гафу кылыр әле. Ләкин син онытма, адәм баласы, Аллаһның сүзен. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Нәбби ибади ана ал-гафурур рахим." Хәбәр минем кулларыма, и пәйгамбәр, и Аллаһчысы, чынлыкта мин гафу итүче, рәхмәт иясе. Ван азаби хувал азабул алим. Ләкин минем газабым бик рәнҗиткече газап. Ләкин минем газабым да бар. Ул газабым бик тә көчле, бик тә рәнҗиткече. Аллаһның газабы бу дөньядагы бер газап белән дә чагыштырып булмый. Бер нинди юалтулар белән дә чагыштырып булмый. Белик, Аллаһның газабы иң көчле газап. Кайберләре Аллаһның диненә ашкынмыйлар, тәүбәгә килмиләр, шайтанның зур хәйләсенә кирү сәбәпле соңракка калдырам дип. Яра соңрак эшләрмен әле. Ярар, анасы менә пенсия чыккач, намазга басырмын әле, уразалар тотырмын әле. Һәм син күрәсең, менә пенсияга чыкканнары да, син аларга искә төшерәсең. Менә бит жаңа син бит күптән генә әйткән идең. Менә бит пенсия чыккач, намазга басырмын әле, уразага килермен әле. Ул сиңа нәрсә дип әйтә башлаячак? Ширлем бит балакаем, бу җирем ширли, тәһарәтем тотмый, бу җирем авырта, мин инде мәчеткә бара алмыйм, мине ураза тота алмыйм. Менә нәтиҗәгә нәрсә барып җитте. Әле ул шул очракта әле әгәр дә пенсия барып җитсә, әле пенсия барып җитсә әле. Инде Аллаһ Тәгалә сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең кимчелекләребезне, гөнаһларыбызны гафу кылсын. Кайберләре инде Аллаһның тәүбәгә ашкынмыйлар, үзләренең күп гөнаһлы булу сәбәпле. Менә кеше бер артлы күп гөнаһлар кыла, аның инде йөрәге каралып бетә. Кайчан аңа Аллаһның аятлары укыла, йөрәге сизми, селкенми. Кайчан куркытучы газаплар укыла, җәһәннәм газабы хакында, кабер газабы хакында, пәйгамбәр хәдисләре, Аллаһның аятлары укылса, селкенми дә, тетрәнми дә. Югыйсә нинди зур таулар тетрәрлек аятлар укыла, ләкин аның йөрәгендә бер нинди хәрәкәт юк. Ни өчен? Нашы күп гөнаһ әһле булу сәбәпле. Кайберләре моны иң куркынычы, нигә алар хәерлеккә ашкынмыйлар, нигә алар тәүбәгә ашкынмыйлар? Чөнки алар асылдан ук иман китермәгәннәр. Алар тулысынча иман китермәгәннәр Аллаһ Тәгаләгә. Алар тулысынча иман китермәгәннәр кыямәт көненә, кабер газабына тулысынча иман китерү юк. Чөнки ничек инде менә кеше тулысы белән иман китерә икән, менә чынлап та кыямәт көне булачак. Кабер тормышы булачак. Аллаһ белән очрашасы булачак. Әгәр ул аны хакый, дөрес иман белән иман китергән булса, ничек инде ул Аллаһ кушканнарын ташлый ала? Ничек инде Аллаһка каршы бара ала? Менә анда шикләнү булу сәбәпле, иман тулы булмау сәбәпле анда этәрү юк. Һәм ничек аны без күрәбез үзебезнең күз алларыбызда. Инде Аллаһ Тәгалә сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең иманнарыбызны гытсын. Инде сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә инде безнең кимчелекләребезне, гөнаһларыбызны гафу кылсын. Аллаһ Тәгалә сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безне Рамазан аена җиткерсен. Аллаһ Тәгалә безнең иманнарыбызны куәтләсен. Күркәм рәвештә, Аллаһ Тәгалә теләгән рәвештә уразларын тотып чыгарга Аллаһ Тәгалә безгә насыйп әйләсен. Аллаһ Тәгалә сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең йөрәкләребезгә иман нурын кертсен, йөрәкләребезне йомшартсын, йөрәкләребезгә күферлекне, гөнаһларны яратмый торган йөрәкләр иттереп кылсын. Аллаһ Тәгалә безнең дуаларыбызны ишетүче һәм җавап бирүче, һәм мәйет булган, вафат булган мусламан кардәшләребезнең кимчелекләрен гафу кылсын. Кабер газапларын сакласын иде, кабер ниъмәтләр белән ниъмәтләндерсәң иде, һәм ахирәттә бергә очрашырга насыйп итсәң иде, бергә җәннәткә керергә безгә насыйп итсәң иде. Үзебезнең мәйетләребезнең кимчелекләрен, гөнаһларын гафу кылсаң иде. Раббым Аллаһым, чынлыкта син йомшак, зат иясе, Гафур Рахим, гафу итүче. Раббым Аллаһым, әгәр дә безне һәм мәйетләребезне гафу кылмасаң, кем син аларны гафу кылсаң? Әгәр син үзеңнең рәхмәтеңә кертмәсәң, кем син аларны син үзеңнең рәхмәтеңә кертсен? Раббым Аллаһым, сорыйбыз, шушы тормышта булган хәерлекне, ахирәттә булган хәерлекне сорыйбыз, һәм барчаларыбызны безне җәһәннәм утыннан сакла.